Okay, so good afternoon all. Am I audible? Hello. Yes, Okay. Okay, so in last lecture we have discussing about the lethal dose and its different significance and what's its importance in toxicology as per in analytical chemistry. So first of all, what is dose? Then later on we are discussing about the different aspects of the doses, that is lethal dose. Then there is a lethal concentration. Okay, so these terminologies have to be we have to be discussed in our last lecture. So then later on we have to be discuss about discuss about LD50 and LC50. So what is LD50? LD50 means what? It is a lethal dose. Lethal dose means what? In which the person has taken some chemical or some different types of drug as well as some different types of the chemical compounds, and that due to they are taking that compound in how in that quantity that causing a death of that particular victim. So that is called as an what? Lethal dose. And lethal LD50 is what's key? Lethal dose. It is nothing but what? It is a lethal dose is there, but at which what happens? 50% of the population of the animals as well as the human if killed in a given period of time. After that lethal dose has been given to that particular experimental animal as well as to the human beings, that known as an what? LD50 is there. Then later on we have to be discuss about LC50. So LC50 is nothing but what? Lethal concentration 50%. So lethal concentration, it is related to about what? About the our air and the particulates, air which is in the air. There is then different types of the toxic gases as well as some toxic material or toxic particles are been present, and through this there is an if the one room has been we have to be taken for experiment, and that in this room we have to be spread some gas. Gas is nothing but what? There is our simply toxic gas is there. Carbon dioxide or carbon monoxide is there. And due to what's happened, if there is then 10% or 10 animals, we have to be stored in that room as well as in that particular experimental room. So if there is then gas has been sprayed, there is then five animals or the five experimental animals has been dead. So that known as then what? LC50 is there. Means we have to be studied about the air. And LD is means LD is related to our solid compounds are there. Solid compounds in the sense की solid किंवा liquid जे काही आपण inject करणार particular experimental animal त्याला आपण LD lethal dose 50 consider करतो. And LC is lethal concentration. That is related to our what? That is related to our air related toxic elements as well as to the particulates. Particulates is nothing but what? Different types of the particles which are present in our air is there. Okay, so this is simply LD50 and the LC50 is there. We have to be discussed in the last lecture about detail that. Then, and later on, we have discussed about LC50 percentage. Then later on, why is LD50 data so useful in dealing with human health and environmental toxin? So there is then relationship between these simply is what? The LD50 is so useful because it determines when a particular dose of a toxin becomes unhealthy, dangerous or a lethal. कि हा जो LD50 डाटा आहे की तो that is very helpful while we are prescribed by the any person has any tablet or any types of the drugs or any types of the chemicals, that time आपण त्याला डोस किती दिला पाहिजे. तो डोस असा असला पाहिजे की त्या डोसमध्ये त्या व्यक्तीची डेथ व्हायला नको किंवा त्याला त्याचं म्हणजे त्याची हेल्थ त्यामध्ये खराब व्हायला नको, याची आपण काळजी घेऊ शकतो. जर आपल्याला LD50 जर माहित असेल त्या पर्टिक्युलर डोसचा किंवा त्या पर्टिक्युलर ड्रगचा, तर डॉक्टर आपल्याला व्यवस्थित म्हणजे त्यांना बघा, जेव्हा डॉक्टर लोकांना शिकवलं जातं तेव्हा त्यांना सगळ्या जे काही टॅबलेट्स किंवा जे काही डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅप्सूल्स असतील किंवा ड्रग्ज असतील, ते सगळ्यांचे LD काय आहेत, लिथल डोस काय आहेत, हे सगळ्यांचं ट्रेनिंग त्या सगळ्या गोष्टी त्यांना शिकवल्या जातात आणि तेव्हा ते त्याच्यावर डोस ठरवत असतात की ऍज पर एज, ऍज पर ह्युमन, ऍज पर जेंडर, ऍज पर बॉडी वेट, हे सगळ्या ऍस्पेक्ट नुसार ते आपल्याला ड्रग्स किंवा ते काय जे काही डॉक्टर जे काही आपल्याला प्रिस्क्राईब करत असतात ते आपल्याला व्यवस्थित त्या फॉर्म मध्ये प्रिस्क्राईब करत असतात. सो फॉर दॅट वी हॅव टू बी LD50 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट और LD50 इज इम्पॉर्टंट इन अ while we are dealing with our health issue as well as our environmental toxins issue are there. ओके, देन टॉक्सिसिटी आपण कशी मेजर करतो ते आपण लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलंच. त्यानंतर LC स्टँड फॉर लिथल कॉन्सन्ट्रेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन केमिकल इन एअर बट इन एन्व्हायरमेंटल स्टडीज.
म्हणजे काय एअरमध्ये जे काही डिफरंट केमिकल्स असतील किंवा टॉक्सिक गॅसेस असतील, त्याचा जो काही स्टडी केला जातो दॅट इज लिथल कॉन्सन्ट्रेशन, किंवा त्या पर्टिक्युलरला आपण काय म्हणतो लिथल कॉन्सन्ट्रेशन. LC50 इज सिम्पली व्हॉट, की द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द केमिकल इन एअर दॅट किल्स 50% ऑफ द टेस्ट अॅनिमल्स, की जे काही टेस्ट अॅनिमल्स असतील 100% 50% अॅनिमल त्यात डेड होतील. तर दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट LC50. आणि ते काही पिरियड असेल स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम की त्याच्यामध्ये त्यांची डेथ होईल किंवा ते डेड होतील, त्याला आपण काय म्हणतो LC50. So please note down these terminologies are very important, and this has a very significant value in our toxicology terminal, in our analytical chemistry part, in our toxicological substance analysis. म्हणजे आपल्याला जर एखादी टॅबलेट आली, कन्सिडर करा यू आर बिकम अन एक्सपर्ट ॲज वेल ॲज इन ऑफिसर इन अ फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी ॲज वेल ॲज इन एनी एनालिटिकल लॅबोरेटरी. सो दॅट टाइम तुमच्याकडे एखादी टॅबलेट आली, तर टॅबलेटचं तुम्हाला ब्रँड नेम वगैरे सगळं आलं, मग त्याचा इथल डोस वगैरे या बऱ्याचशा ज्या काही गोष्टी असतील, म्हणजे तुम्हाला जज कोर्टात किंवा जे काही डिफेंडर लॉयर्स असतात ते तुम्हाला त्यावर क्वेश्चन करू शकतात की हा जो काही ड्रग असेल हा किती अमाऊंट मध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने ऍट टाइम घेतला तर त्याची डेथ होऊ शकते. सो यू नो अबाउट दॅट व्हॉट इज द LD ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग, व्हॉट इज LD50 ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग. We have to be important is what LD, only LD, little dose is very important, but there is a two terminology has been divided, LD50 and LC50. So LC50 is the sub part of our LD50. सेम कन्सेप्ट आहे LD50 सारखीच, फक्त त्याच्यामध्ये एअरचा आपण स्टडी करतो, एअर मध्ये जे काही वेगवेगळे केमिकल्स असतील किंवा जे काही वेगवेगळे टॉक्सिक गॅसेस असतील त्यांचा. ओके, सो दॅट इज ऑल अबाउट दी LC50 इज देअर. ओके, सो इथपर्यंत आपण लास्ट टाइम आपण बघितलेलं होतं. त्यानंतर LD50 जे आपण होतं ते पण बघितलं की शॉर्ट टर्म पॉइझनिंग साठी किंवा ऍकिड टॉक्सिस साठी आपण तिथं LD50 जो आहे तो मेजर करू शकतो. त्यानंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ जे काही अॅनिमल्स आहेत की रॅट आणि माईस, म्हणजे उंदीर किंवा जे काही डिफरंट टाइप्स ऑफ हॅमस्टर्स प्रकारचे म्हणजे माईस जे असतात ते तिथं ते टेस्टिंग अॅनिमल्स म्हणून ते जनरली LD50 डिटरमाइन करण्यासाठी वापरत असतं. ओके, नाव our next is then very important. Why study LD50s? Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, okay. Now, why study LD50? आता आपण LD50 चा स्टडी का करतो? You know about that. You must know about that. So, chemicals can have a wide range of effects on our health. की जे काही केमिकलला आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट करायचा म्हणजे इफेक्ट होऊ शकतो असे केमिकल, depending on how that chemical will be used, many kinds of toxicity tests may be required. असे जे काही प्रकारचे वेगळे केमिकल्स आपण डे टू डे लाईफ मध्ये वापरत असतो, यांचा आपल्या बॉडीवर काय इफेक्ट आहे, त्यांच्या किती प्रमाणात जर आपल्या बॉडीला एक्सपोजर झालेत तर त्याची आपल्या बॉडीला किंवा आपल्याला त्याची टॉक्सिसिटी कशी होऊ शकते किंवा कशा प्रकारे आपण टॉक्सिसिटीला इफेक्ट होऊ शकतो किंवा आपल्या बॉडीवर टॉक्सिसिटी इफेक्ट होऊ शकते. So for that we have to be importantly know about the LD50s. So since different chemicals cause different toxic effects and comparing the toxicity of one is another is hard. आणि जे काही वेगळे केमिकल्स असतात त्यांचा आपल्याला स्टडी कळत नाही की आपल्याला कुठल्या एक्झॅक्ट केमिकलनी आपल्या टॉक्सिसिटी ऑकर झाली किंवा टॉक्सिसिटी आपल्याला आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट झालेला आहे. त्यासाठी प्रत्येक केमिकलला वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज असतात, वेगवेगळा लिथल डोस असतो. ओके, so for that we could measure the amount of chemical that causes kidney damage, for example, but not all chemicals will damage the kidney. आणि त्यात काही स्पेसिफिक ड्रग्स असतील किंवा स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ टॅब्लेट्स असतील किंवा जे काही स्पेसिफिक केमिकल्स असतील की ते काही किडनी डॅमेज करतात, काही किडनी डॅमेज करत नाही. बरोबर. सो वी कुड से दॅट नो डॅमेज इज ऑब्झर्व वेन 10 grams ऑफ केमिकल ए इज ऍडमिनिस्टर्ड अँड किडनी डॅमेज इज ऑब्झर्व वेन 10 grams ऑफ केमिकल बी इज ऍडमिनिस्टर्ड. However, this information does not tell us if A or B is more toxic because we do not know which damage is more critical or harmful. की आपल्याला माहित नाहीये की ए आणि बी, आपण म्हटलं की ए जे काही केमिकल घेतलं तर नर्व जे काही आपल्या हे असतात, नर्व ज्या काही असतात त्याला डॅमेज करतात, नर्व सेल्स ज्या काही असतात आपल्या इनसाइड नर्वस सिस्टीम मध्ये त्या, म्हणजे कन्सिडरिंग एक्झाम्पल त्यांनी तिथे दिलंय. आणि बी जर आपण घेतलं की 10 ग्राम आपण बी केमिकल घेतलं किंवा बी काही सबस्टन्स जो घेतला तर त्याच्याने आपली किडनी डॅमेज होते. पण आपल्याला एक्झॅक्ट सांगता येऊ शकत नाही की दोघांपैकी कुठलं जास्त टॉक्सिक आहे, कारण आपल्याला डॅमेज किती प्रमाणात झालंय ते आपल्याला कळत नाही जोपर्यंत आपण इंटरनली त्याचं एक्झामिनेशन करत नाही तोपर्यंत. सो देअरफॉर टू कम्पेअर द टॉक्सिसिटी पोटेन्सी or intensity of different chemicals, research must measure the same effect. त्यामुळे रिसर्चर जे असतात म्हणजे तुमच्यासारखे जे काही रिसर्चर्स काम करत असतात लॅबोरेटरीमध्ये त्यांना या गोष्टी कळत
नाहीत. सो ते काय करतात, दे मस्ट टू नो अबाउट दी LD50. LD50 म्हणजे काय, की इतकी अमाऊंट ऑफ जर त्या व्यक्तीने कन्झ्युम केला पर्टिक्युलर ड्रग. वेट अ मिनिट, आय हॅव वन कॉल. हॅलो, हा बोला. ओके, सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. ओके, सो बॅक टू अवर पार्ट. सो आपल्या जो काही त्या पर्टिक्युलर ए आणि बी चा काय इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट क्रिटिकल आहे किंवा नाही. सो फॉर दॅट वी नो अबाउट द LD50, की एखादं केमिकल जर 10 ग्रॅम दिलं एखाद्या ॲनिमलला किंवा एका ग्रुप ऑफ ॲनिमलला, तर त्यांची जी काही डेथ असेल, की त्यातले 50% जे काही ॲनिमल्स असतील, 10 मधले 5 किंवा 7 ते डेड झाले असतील. तर म्हणजे काय, दॅट इज अ LD50 ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग, अँड दॅट इज हेल्पफुल टू अस व्हॉट, की हाऊ मच डॅमेज ऑफ द इनसाइड टू द ॲनिमल्स, मीन्स त्या पर्टिक्युलर केमिकलचा काय एक्सपोजर त्यांच्यावरती झालेला आहे आणि काय इफेक्ट त्यांच्या बॉडीने त्याच्यावरती क्रिएट केलेला आहे. तिथे आपण फक्त म्हणतोय की ए आपली किडनी डॅमेज, सॉरी, ए आपलं नर्व डॅमेज करते, बी आपली किडनी डॅमेज करते. पण LD50 says us to what, ki if there is and this person has taken this amount of the particular substance or the chemical, that times their death has been occurred. म्हणजे फक्त ए आणि बी काय करतंय, इफेक्ट होतंय म्हणजे डॅमेज करते, पूर्णपणे त्या व्यक्तीची डेथ होऊ देत नाही आहे. बट LD50 इज हेल्पफुल टू वॉट, की इतकं जर आपण त्या व्यक्तीला क्वांटिटी म्हणजे त्याच्या सफिशियंट अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी जर नाही दिली आणि ती जर जास्त झाली, तर त्या व्यक्तीची त्याच्यामध्ये डेथ होऊ शकते. आणि LD50 डिटरमाइन्स टू अस वॉट, की आपण जे काही केमिकल्स किंवा जे काही घेतो ड्रग्स, त्याचा आपण किती डोस घेतला पाहिजे, त्याची आपण काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. मैं ऑडिबल? हेलो. Yes, sir. Okay, okay. So one way is to carry out lethality testing. That is the LD test. That is what the LD test is there. So by measuring how much of a chemical is required to cause death, म्हणजे आपल्याला तिथे काय डिटरमाइन करायचं आहे, की किती प्रमाणात अमाऊंट ऑफ जे काही हे असेल, ते किती किती जर आपण घेतलं तर त्या व्यक्तीची डेथ होऊ शकते. हे आपल्याला इथं LD50 द्वारे आपल्याला माहीत पडत असतं. प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So this type of test is also referred to as an control test because it measures an effect that occurs or does not occur. आणि अशा प्रकारचं जे काही आपण अनालिसिस किंवा LD50 जे काही करत असतो, LD50 म्हणजे काय, की त्या पर्टिक्युलर ड्रगची किंवा त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सची एखाद्या म्हणजे ग्रुप ऑफ ॲनिमल वरती जो काही इफेक्ट होत असतो, इफेक्ट इन द सेन्स की त्यांची त्यामध्ये डेथ होऊ शकते, की त्यातले म्हणजे 50% ऑफ ॲनिमल ऑर दी 50% ऑफ पॉप्युलेशन फ्रॉम दॅट ग्रुप हॅज बीन डेड. दॅट इज नोन ॲज अन वॉट. आणि तू काही असेल त्यांची जी डेट असेल ती एक स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम असेल, म्हणजे 24 आवर्स, 4 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, इतक्या वेळेमध्ये त्यांची डेथ होणं अपेक्षित असतं. And so for that called as an what, that is an LD50 for of that particular drug. सो असा जे काही प्रकारचे आपण टेस्टिंग करतो इज ऑल्सो रेफर टू ॲज अन कॉन्ट्रोल टेस्ट. आता कॉन्ट्रोल टेस्ट म्हणजे काय, की एखाद्या ड्रगची आपल्या बॉडीवरती किती प्रमाणात इफेक्टिव्ह आहे, किती प्रमाणात इफेक्टिव्ह आहे तो पर्टिक्युलर ड्रग, त्याचा इफेक्ट आपल्या बॉडीवर काय होतो, ती जी काही आपण एस्टिमेट करतो, दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट, कॉन्ट्रोल टेस्ट. सो बिकॉज इट इज मेजर्स अन इफेक्ट दॅट ऑकर्स ऑर डज नॉट ऑकर्स. आणि ते काय मेजर करतं, दॅट मेजर्स व्हॉट, की आपल्या बॉडीवर कुठला इफेक्ट होतो आणि कुठला होत नाहीये. That can be analyzed with the help of the control test. So for that we must to know about, we studied the LD50. लक्षात घ्या, LD50 is very essential
फ्रॉम दॅट डाटा ऑर फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर जो काही आपल्याला डाटा मिळेल LD50 एखाद्या ड्रग रिलेटेड, फ्रॉम दॅट वी हॅव टू बी confirm that ki how much quantity of that dose has been given to that particular victim or that particular person or that particular animal. ओके. आणि आपला अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा यात काय रोल आहे फक्त लक्षात घ्या, मी तुम्हाला ते सांगतो एकदम शॉर्ट मध्ये, म्हणजे तुम्हाला तो कळेल की अनालिटिकल केमिस्ट्रीच्या स्टुडंट्सला ड्रग्स टेस्टिंगसाठी लॅबोरेटरीमध्ये येतात. वेगवेगळे ड्रग्स असतील, वेगवेगळ्या जे काही आपल्याला अननोन सबस्टन्सेस असतील, अननोन टॅबलेट्स असतील, असे ड्रग्ज आपल्याला स्टडी करायला येतात. तर आपल्याला त्या ड्रग्सचा रोल माहित असणं फार गरजेचं आहे की त्याला तुम्हाला जर क्वेश्चन केला कोर्टमध्ये जजनी किंवा एखाद्या डिफेंडर लॉयरने, आरोपी वकिलाने, की ही जी काही तुम्ही टॅबलेट अनालाइज केली आहे तिचा लिथल डोस काय आहे आणि त्याचा LD50 काय आहे, म्हणजे तुम्हाला तेव्हा या टर्मिनॉलॉजीज विचारल्या जाऊ शकतात. तुम्हाला पर्टिक्युलर अनालिसिस करत असताना ती जी काही ड्रग असेल, जो काही अननोन सबस्टन्स असेल, तो तुम्ही नोंद केला की दिस ड्रग इज दिस, आणि किती प्रमाणात तो त्या पर्टिक्युलर पर्सनच्या बॉडीमध्ये सापडलेला आहे किंवा त्या पर्टिक्युलर पर्सनचे जे काही विसरल सॅम्पल असेल त्यातनं तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट केला आहे, त्याचं एस्टिमेशन तुम्ही केलं पाहिजे. एस्टिमेशन म्हणजे काय की किती अमाऊंट, म्हणजे तुम्ही जर तिथं 5 ग्राम टिश्यू घेतले असतील, ओके, 5 ग्राम, आता आपण तुम्हाला पुढे सिलेबस मध्ये पॉईंट आहे की एस्टिमेशन ऑफ जे काही वेगळे ऑर्गॅनोफॉस्फेट, स्नेक वेनम किंवा सायनाइड किंवा त्यानंतर जे काही आर्सेनिक पॉइझनिंग आहे त्याचं वेगवेगळे तुम्हाला अनालिसिस दिलेलं आहे, बायोलॉजिकल टिश्यू मधनं कसं एस्टिमेट करायचं ते तुम्हाला पुढे शिकवणार आहे. तर याचा रोल त्याच्याशी आहे की किती अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स तुम्हाला 5 ग्राम मध्ये सापडलं होतं आणि आपल्या बॉडीचं वेट किती होतं, मग त्याच्या बॉडीमध्ये किती रिझॉल्व झाला असेल आणि त्याच्यामुळे याची डेथ होऊ शकते, हे तुम्ही त्याच्यावरनं LD50 ठरवू शकतात. आणि इतकं इतकं त्या 5 ग्राम मी टिश्यू घेतलं आणि 5 ग्राम मध्ये मला अप टू 1 समथिंग mg हॅज बीन फाउंड, आणि त्या पर्टिक्युलर ड्रग जे तुम्ही नोंद केला आहे की ते कुठला आहे आयडेंटिफाय केलं आणि त्यानंतर तुम्ही त्याचा LD50 काढला, त्याचा LD50 जर मॅक्झिमम आला LD याच्यापेक्षा व्हॅल्यूपेक्षा, ऍक्च्युअल व्हॅल्यूपेक्षा, तर तुम्ही सेज दॅट की येस दॅट पर्सन डेथ हॅज बीन कॉज ड्यू टू धिस पॉइझन, ड्यू टू धिस सबस्टन्स. ओके, मे ऑडिबल? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. सो दॅट यू मस्ट टू नो अबाउट दॅट. सो मी तुम्हाला जे काही आपल्याला माहित पाहिजे की आपण किती एस्टिमेट केलं आहे, एस्टिमेट केल्यानंतर ते किती अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आपल्याला सापडलेलं आहे, आपण चॉप म्हणजे आपण सॅम्पल किती याच्यामधनं घेतलं होतं, म्हणजे आपण समजून घ्या आपल्याकडे 50 ग्राम जर टिश्यू आलेत एखाद्या व्यक्तीचे, आपल्याकडे अनालिसिस साठी एक 50 ग्राम टिश्यू आलेत, त्याचं एखाद्या व्यक्तीची डेथ झाली आणि त्या डेथ पर्सनचं काय झालं, पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन झालं, आणि आफ्टर पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन दॅट डॉक्टर हॅज बीन कलेक्टेड देअर सम इंटरनल ऑर्गन्स, आणि तुम्ही त्यात एक म्हणजे तुमच्याकडे आलेत, मग तुम्ही त्यात एक्स्ट्रॅक्ट केलं पॉइझन, एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर तिचं एस्टिमेशन केलं, म्हणजे किती अमाऊंट होती त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्स मध्ये, किंवा तुम्ही काय केलं 50 ग्राम टिश्यू आले तर त्यातले फक्त 5 ग्राम तुम्ही अनालिसिस साठी घेतले, किती 5 ग्राम्स और 10 ग्राम्स, आणि त्यातनं तुम्ही ते पॉइझन एक्स्ट्रॅक्ट केलं, तर ते पॉइझन किती अमाऊंट होतं त्या 10 ग्राम मध्ये, आणि त्या 10 ग्राम वरनं पूर्ण बॉडी वेट किती होतं आणि त्या पर्टिक्युलर टिश्यूची अमाऊंट किती होती, हे तुम्ही एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट करणार आणि त्याच्यावरनं तुम्ही कन्सिडर करणार की किती अमाऊंट ऑफ ड्रग दिलं गेलं असावं. एक प्रायमरी प्रेडिक्शन तुमच्याकडनं मागितलं जाऊ शकतं, आणि इतकं जर अमाऊंट असेल तर त्याचा लिथल डोस एवढा असतो का. सो तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहित असणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या जे काही आपण कन्सेप्ट आहेत की लिथल डोस, LD50, LC50, या बऱ्याचशा कन्सेप्ट आपल्या क्लिअर होणं फार गरजेचं आहे इथं. ओके, आणि त्यामुळेच आपण LD50चा इथं स्टडी करत आहोत आणि तुमच्या सिलेबसला सुद्धा आपण इथं त्यामुळेच मेन्शन केलेला आहे. ओके, आता नेक्स्ट जो काही क्वेश्चन आहे आपला की हु इन्व्हेंटेड द LD50, की LD50 कोणी टर्मिनॉलॉजी इन्व्हेंट केली, त्याच्या मागचं सायंटिस्ट कोण होतं आणि त्यामागचं रिझन काय होतं, आपण ते सुद्धा इथं बघूया. की इन 1907 J.W. ट्रिवन, बघा J.W. ट्रिवन, प्लीज नोट डाउन द सायंटिस्ट नेम, attempt to find a way to estimate the relative poisoning potential of drugs and medicine used at that time. की हा जो व्यक्ती होता यांनी काय केलं की त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सची किंवा त्या पर्टिक्युलर मेडिसिनची किंवा त्या पर्टिक्युलर ड्रग्सची म्हणजे काय त्यांनी की किती त्या पॉइझन ते काही घेतलं की ते पॉइझन पोटेन्सिटी काय, म्हणजे एक ड्रग्स घेतला आपण, ऍस्पिरिन घेतली आपण, ऍस्पिरिन जर एक टॅबलेट घेतली तर ओके इट इज सफिशियंट. आपण जर ऍस्पिरिनच्या 10 टॅबलेट घेतल्या, कन्सिडर करा 10 टॅबलेट आपण ऍट अ टाइम घेतल्या, तर त्या पॉइझनिंग पोटेन्शियल काय असते त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सची किंवा ऍस्पिरिनची,
हे त्या व्यक्तीने म्हणजे कन्सिडर करा, एक एक्झाम्पल दिलं. त्यांनी काय केलं, ड्रग्ज आणि मेडिसिन कम्पेअर्स केल्यात, म्हणजे त्यांनी अनालाइज केलं आणि त्यांनी वेगवेगळे जे काही पॉइझन्स होते त्यांच्यावरती एक्सपेरिमेंट केलं आणि त्या पर्टिक्युलर माईस किंवा रॅटला त्यांनी, तेव्हापासून तो एक्सपेरिमेंट कुठे स्टार्ट झाला की ह्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सची पॉइझनिंग पोटेन्सी काय आहे समोरच्या व्यक्तीवर, असा त्याचा रिसर्च होता. की आपण एक सबस्टन्स घेतला, त्याने घेतलं की आपण 1 ग्राम खाल्लं तर इट इज मेडिसिन, आणि जर आपण 1 ग्रामच्या वरती खाल्लं, 2, 3, 4, 5, 6 ग्राम 10 ग्राम खाल्लं, तर त्या व्यक्तीची त्यामध्ये पॉइझनिंग पोटेन्सी, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सची पोटेन्सी ती किती होऊन जाते पॉइझनिंग करण्याची आपल्या बॉडीसाठी. दॅट हॅज बीन एस्टिमेटेड बाय हिम, दॅट इज द J.W. Traven in the 19 years in the year of 1927, and he developed the LD test. आणि त्यांनी काय केलं, LD टेस्ट जी आहे ती डेव्हलप केली, बिकॉज the use of death as a target allows for comparisons between chemicals that poison the body in very different ways. आणि त्याच्यावरती त्यांनी LD50 टेस्ट डेव्हलप केली, आणि त्याच्या मागचा उद्देश काय होता की जे काही आपण एखादं केमिकल किंवा एखादं सबस्टन्स किंवा एखादं ड्रग्स जे काही आपण एखाद्या व्यक्तीला एक्सपोज करतोय त्यासाठी, तर त्या पर्टिक्युलर ड्रगची किंवा पर्टिक्युलर सबस्टन्सची किंवा पर्टिक्युलर केमिकलची आपल्या बॉडीची क्षमता किती आहे, दॅट इज पॉइझनिंग पोटेन्सी, डोस. ओके. आणि पर्टिक्युलर केमिकल आणि पर्टिक्युलर सबस्टन्स और पर्टिक्युलर ड्रग प्रत्येकाची इफेक्ट करण्याची आपल्या बॉडीवरती ॲबिलिटी ही वेगवेगळी असते, हे सुद्धा तुम्ही इथे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. Since Trivan's early work, other scientists have developed different approaches for more direct, faster methods of determining the LD. सो त्याच्या आधी सुद्धा काही सायंटिस्ट जे होते ते याच्यावरती वर्क करत होते. बट ही हॅव गिव्हन द टर्म दॅट इज लिथल डोस, दॅट इज LD इज देअर. ओके. त्यांनी ही आयडिया मांडलेली होती. दॅट इज नेम इज सायंटिस्ट इज व्हॉट, J.W. Trivan. आणि त्याने जस्ट तो काय करत होता की पर्टिक्युलर सबस्टन्स घेत होता, पर्टिक्युलर ड्रग्स घेत होता, पर्टिक्युलर मेडिसिन घेत होता, आणि त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्स मेडिसिनची आपल्या बॉडीवरती पॉइझनिंग पोटेन्सी काय आहे, म्हणजे आपल्या बॉडीवर इन द सेन्स की एखादा अॅनिमल त्याच्यावर तो रिसर्च करू लागला, म्हणजे रिसर्च करत होता. आणि त्यातनं मग त्याने ठरवलं की एक सबस्टन्स घेतला, त्यातनं किती अॅनिमल्स मेले किंवा कुठल्या अॅनिमल डेथ झाला आणि कुठल्या अॅनिमलसाठी ते सबस्टन्स ऑफ अमाऊंट ही ओके होती. हा त्याचा एक्सपेरिमेंट होता. आणि त्यातनं मग त्यांनी ही टर्म जी लिथल डोस आपण म्हणतो LD, दॅट इज लिथल डोस, ही टर्म त्यांनी शोधून काढली, आणि त्या सायंटिस्टचं नाव होतं J.W. Trivan. प्लीज नोट डाऊन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू. Okay. Now, next is what? Why are LD and LC values a measure of acute toxicity? की आपण LD आणि LC हे जे काही टर्म्स वापरतो, लिथिल डोस अँड द लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन, हे का मेजर करतात आपली अॅक्यूट टॉक्सिसिटी? अॅक्यूट म्हणजे काय? अॅक्यूट टॉक्सिसिटी म्हणजे काय? येस, काल सांगितलं, परवा सांगितलं मी तुम्हाला, 2-3 वेळा सांगितलं लास्ट वीक मध्ये सुद्धा. येस, व्हॉट इज अॅक्यूट? Yes, answer me from your side. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. So yes, tell me what is acute toxicity, acute poisoning, chronic poisoning? No one? Oh my God. Chronic and acute. Acute poisoning has sudden effect, while chronic poisoning has slow effect. येस येस, व्हेरी गुड. म्हणजे एक्झॅक्टली काय की क्रोनिक जी असते, क्रोनिक पॉइझनिंग किंवा क्रोनिक टॉक्सिसिटी, ही आपल्या बॉडीवरती स्लो ऍक्ट होत असते. म्हणजे काय, आज आपण 1 ग्राम घेतलं, उद्या 2, 3, 4, 5, मी तुम्हाला काल एक्झाम्पल पण दिलं होतं त्याबद्दल. तर त्या व्यक्तीने काय केलं, आज 1 ग्राम घेतलं, ते थोडंसं नॉर्मल टॉक्सिक झालं त्या बॉडीला, पण इफेक्ट त्याला जाणवत नाही अजून. त्याने उद्या परत 1 ग्राम घेतलं, पुन्हा त्याला नाही जाणवत. त्यांनी 10-12 दिवस कंटिन्यू 1-2 ग्राम तो घेत गेला. त्यात काय झालं, त्याला 12-13व्या दिवशी मग त्याला जाणवला इफेक्ट. दॅट इज क्रोनिक टॉक्सिसिटी और क्रोनिक पॉइझनिंग. लक्षात ठेवा. अँड अॅक्यूट टॉक्सिसिटी और अॅक्यूट पॉइझनिंग इज व्हॉट,
की इन्स्टंट रिझल्ट. जर तुम्ही आता 1-2 ग्राम घेऊन टाकले एखादं टॅबलेट किंवा एखादी ड्रग्स किंवा एखादं पर्टिक्युलर केमिकल सबस्टन्स, तर तुमच्या बॉडीवरती त्याचा सडन इफेक्ट होतो. सडन म्हणजे काय, तुम्हाला एक तर इन्फ्लामेशन होईल किंवा तुम्हाला इरिटेशन होईल किंवा तुमची बॉडी जी असेल त्या बॉडीमध्ये इनसाइडली जळजळ होईल अशी, किंवा तुम्ही अनकॉन्शियस होऊन जाणार. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अन वॉट ॲक्यूट टॉक्सिसिटी. आणि ॲक्यूट टॉक्सिसिटी मेजर करण्यासाठी आपण एलडी आणि LC50 का वापरतो, त्याचं रिझन आपण आता इथं बघणार आहोत. ओके, so acute toxicity is the ability of chemical to cause ill effects relatively soon after one oral administration on a 4 hour exposure to a chemical in air. की जे काही ऍक्यूट टॉक्सिसिटी आहे की लगेच आपण एखादं केमिकल ऍडमिनिस्ट्रेट केलं आपल्या बॉडीमध्ये, ऍडमिनिस्ट्रेशन झालं एखाद्या केमिकलचं किंवा एखाद्या सबस्टन्सचं, त्याचे रिझल्ट आपल्याला व्हेरी सून वी गेट अ रिझल्ट. म्हणजे आपण घेतलं 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपल्याला काय झालं, त्याच्या बॉडीला आपला त्रास होऊ लागला. तसं सेम फॉर एअर, की एअरमध्ये जे काही वेगवेगळे केमिकल्स असतील त्यांचा सुद्धा आपल्याला आपण घेतलं आणि 4 तासामध्ये आपल्याला त्याला एक्सपोज होतोय किंवा आपल्या बॉडीवर त्याचा इफेक्ट होतोय. ओके, आपण काय करतो बघा, आपल्याला म्हणजे आपण प्रदूषण म्हणजे आपल्या धूर वगैरे असेल तर आपण त्या धुरामध्ये थोडं शेतात वगैरे फिरतो आणि धुरामध्ये फिरणं झाल्यावर आपल्याला थोड्या वेळाने त्रास व्हायला लागतो, थोड्या वेळाने आपला ठसका लागतो किंवा आपला थोड्या वेळाने आपला तो घशाचा वगैरे काहीतरी प्रॉब्लेम व्हायला लागतो. म्हणजे काय झालं, दॅट इज ऍक्यूट टॉक्सिसिटी. म्हणजे त्याला 3-4 तासामध्ये त्याचा इफेक्ट जाणवायला लागतो. त्याला म्हणजे काय, आपल्या एअरचा फक्त इथे एलसीचा मी हे करतोय तुम्हाला फक्त, दॅट इज लिथल कॉन्सन्ट्रेशन. अँड एलडी इज वॉट लिथल डोस, त्याचा इन्स्टंट रिझल्ट असतो, ते सुद्धा तुम्ही इथे लक्षात ठेवा. सो रिलेटिव्हली सून इज इझिली डिफाईन ॲज अ पिरियड ऑफ मिनिट्स, अवर अप टू 24 hours or a days, बट रेअरली लॉंगर. सो आपल्याला एलडी आणि एलसी जे काही व्हॅल्यूज असतात, त्या एलसी किंवा एलडीच्या व्हॅल्यूज वी गेट अँड डायरेक्ट रिझल्ट अबाउट दॅट वॉट, की how much quantity of substance has to cause a particular person death, to cause a particular person's dead. So we have to be measure LD and LC values for the acute toxicity. Okay, there is reason for that. Why? की आपल्याला इन्स्टंट कळतं. इन्स्टंट म्हणजे काय, की यस या व्यक्तीने, आता एखाद्या व्यक्तीने समजून घ्या 1 ग्राम एखादं केमिकल खाल्लं, त्याला काही त्रास नाही झाला, पण त्यांनी 5-10 ग्राम खाल्लं, त्याला त्रास झाला. म्हणजे त्यांनी काय केलं, एलडी जो होता लिथिल डोस होता त्याच्यावरती त्यांनी व्हॅल्यू क्रॉस केली. ओके, आणि त्यामुळे आपल्याला ऍक्यूट टॉक्सिसिटी त्या व्यक्तीला झाली आहे का नाही. ऍक्यूट म्हणजे काय, त्याला जे काही त्रास होतो आहे इन्स्टंट, तो त्रास त्याला होतोय म्हणजे त्यांनी कुठली तरी मॅक्झिमम क्वांटिटीमध्ये ते केमिकल त्यांनी एक्सपोज झालेलं आहे किंवा त्यांनी ते ऍडमिनिस्टर केलेलं आहे त्या बॉडीमध्ये. सो वी हॅव टू बी स्टडी ऑर वी हॅव टू बी मेजर द LD and LC values for the major toxicity to acute toxicity is there. To measure a acute toxicity is there. Okay. Now, how are LD or LC tests? आता आपण लक्षात घ्या की लिथल डोस आणि लिथल कॉन्सन्ट्रेशनच्या टेस्टिंग आपण कशा करू शकतो, म्हणजे त्याची प्रोसिजर काय आहे ते सुद्धा आपल्याला माहित असणं फार गरजेचं आहे. ओके, म्हणजे सिम्पली म्हणजे काय, की तुम्हाला जर एखाद्या सबस्टन्सचा एलडी काढायचा आहे किंवा एलसी काढायचा आहे, तर तुम्ही तो कसा काढणार, त्यासाठी काय टेस्ट करणार. सो टेस्ट इज वॉट, की इन नियरली ऑल केसेस एलडी टेस्ट आर परफॉर्म युझिंग अ प्युअर फॉर्म ऑफ केमिकल. की जे काही केमिकल आहे की ज्याचा आपल्याला एलडी शोधायचा आहे ते आपण प्युअर फॉर्म मध्ये घेतो. प्युअर फॉर्म मध्ये ते केमिकल आपण अवेलेबल करून घेत असतो. मिक्सचर्स आर रेअरली स्टडीज, की ज्याचे काही वेगवेगळे मिक्सचर असतील आपण ते स्टडी करत नाही. म्हणजे आपल्याला एखादं पॉइझन स्टडी करायचं आहे आणि आपण काय केलं, ते एखादं त्याचं ओर आणला. ओर्स म्हणजे काय, की तो जो काही सबस्टन्स आहे की त्याच्यामध्ये तो इन्व्हॉल्व आहे, त्याचा आपण स्टडी करत नाही फॉर द एलडी आयडेंटिफिकेशन और फॉर द एलडी अनालिसिस और द एलसी अनालिसिस. So when we have to be study or when we have to be testing for the LD of that particular substance, we available that person substance in a pure form. Okay, so the chemical may be given to the animals by mouth, that is oral. म्हणजे आता तुम्ही माउथ बाय त्याला दिलं तर त्याचं ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन झालं. बाय अप्लाइंग ऑन अ स्किन, दॅट इज जर्मल ऍडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे काय, आपण काय केलं, स्किनवरती त्याला इंजेक्ट केलं. ओरली दिलं म्हणजे माउथद्वारे आपण त्यात इन्सर्ट केलं. त्यानंतर बाय इंजेक्शन ऍट साईट सच एज ब्लड व्हेन्स, की त्याला किंवा स्किनवरती अप्लाय केलं, म्हणजे नॉर्मल आपण डर्मल लेअरला जास्त केमिकल असेल किंवा सबस्टन्स असेल तो तिथं रब केला. आणि इंजेक्शन म्हणजे काय, की एक नॉर्मल जी काही आपली ब्लड व्हेन्स असतील स्किनच्या आतमधली, त्या ब्लड व्हेन्स मध्ये आपण ते सबस्टन्स इन्सर्ट केलं किंवा त्याला आपण इंट्राव्हेनस म्हणतो. त्यानंतर
मसलमध्ये ते इन्सर्ट केलं, दॅट इज इंट्रामस्क्युलर, ऑर इंटू द ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी, दॅट इज इंट्रा पेरिटोनियल. की ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी जी असते म्हणजे आपला स्टमकचा जो काही पार्ट असेल तिथे ते साईडला कुठेतरी आपण त्याला इंजेक्ट केलं तर त्याला आपण इंट्रा पेरिटोनियल म्हणतो. ओके, सो अशा आपण एलडी टच करत असतो की त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे आपण पोर्शन जे आहेत आपल्या बॉडीचे ते आपण यूज करत असतो. ओके, सो द LD50 or sorry not LD50, that is the LD, that is lethal dose value obtained at the end of the experiment is defined as the LD oral, LD skin, LD intravenous etc. म्हणजे जर आपण जर ती जी काही सबस्टन्स आहे तो जर आपण माउथने दिला असेल त्याला आपण LD ओरल म्हणतो. तो काही सबस्टन्स आपण एने दिला स्किननी म्हणजे आपण स्किनला रब केला दॅट इज LD स्किन, किंवा आपण जो काही सबस्टन्स इंट्राव्हेनस म्हणजे ब्लड वेन्स मध्ये इंजेक्ट केलेला आहे त्याला आपण म्हणतो LDIV, दॅट इज इंट्राव्हेनस. ओके, किंवा IM म्हणतो इंट्रामस्क्युलर, किंवा IP म्हणतो दॅट इज इंट्रापेरिटोनियल, दॅट इज LDIP, LDIV, LDIM इज देअर. ओके, सो ऍज अप्रोप्रिएट, सो म्हणजे जे काही आपण कन्सिडर केले तेच. त्यानंतर रिसर्चर्स कॅन डू द टेस्ट विथ एनी ॲनिमल स्पेसिस. बघा, कुठल्याही ॲनिमल स्पेसिस सोबत आपण तो रिसर्च करू शकतो, रिसर्चर्स करू शकतात, बट दे यूज रॅट्स ऑर माईस मोस्ट ॲफनली. म्हणजे काय की जे काही उंदीर असतील, रॅट्स ऑर माईस जे असतात तेच आपण जनरली यूज करत असतो. मोस्ट ऑफनली वी हॅव टू बी यूज दिस ॲनिमल टू डिटरमाइन द LD व्हॅल्यू इज देअर, LD ऑर द LC व्हॅल्यू इज देअर. सो अदर स्पेसिस, आता काही त्यात वेगवेगळे स्पेसिस सुद्धा आपण म्हणजे फक्त माईस आणि रॅट्सच वापरतो असं नाहीये, त्यामुळे काही वेगवेगळे अदर स्पेसिस सुद्धा आहेत ज्यामध्ये डॉग्स असतील. ओके, डॉग्स म्हणजे आपले जे काही डेली जे आपण जे बघतो डॉग्स. त्यानंतर हॅमस्टर्स. सो हॅमस्टर इज अन अनदर टाईप ऑफ द रॅट. जसं आपला रॅट दिसायला असतो तसेच हॅमस्टर इज लुक लाईक, फक्त हॅमस्टरचा थोडा कलर डिफरंट असतो. जर आपला रॅट जो आहे तो रॅट जर ब्लॅक कलर किंवा व्हाईट कलर मध्ये असेल तर हॅमस्टरचा जो कलर असतो तो ब्राऊन कलर असतो बघा. इट इज अ सबस्पेसिस ऑफ द रॅट, बट देअर कलर इज लुक्स लाईक अँड ब्राऊन इज देअर. त्यानंतर कॅट्स, त्यानंतर ग्युनिया पिग्स, की म्हणजे जी काही पिग्स किंवा ते स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्युनिया पिग्स त्याला आपण कन्सिडर करतो. त्यानंतर काही रॅबिट्स, त्यानंतर काही मंकीज, यांच्यावरती आपण जनरली हे करत असतो एक्सपेरिमेंट, किंवा LD व्हॅल्यू जर आपल्याला डिटरमाइन करायची असेल तर ते आपण त्यांच्यावरती एक्सपेरिमेंट हा करत असतो. ओके, सो इन एच केस, तर प्रत्येक केसमध्ये बघा the LD value is expressed as the weight of chemical administered per kilogram body weight of the animal, and it states that the test animal used and route of exposure or administration. तर LD व्हॅल्यू कशी डिटरमाइन करायची, आपण कशी एक्सप्रेस करायची, तर दॅट इज डिटरमाइन विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट, वेट ऑफ द सबस्टन्स किंवा वेट ऑफ द केमिकल्स विच इज ऍडमिनिस्टर्ड पर किलोग्राम बॉडी वेट ऑफ द ॲनिमल. म्हणजे एखाद्या ॲनिमलचं जर वेट 5 kg असेल किंवा आपण कन्सिडर करू की 10 kg असेल किंवा 12 kg असेल, तर ॲनिमलचं वेट एवढं नसतं. रॅट माईसचं वेट जास्तीत जास्त आपण कन्सिडर करू शकतो 100 ग्रॅम, 125 ग्रॅम किंवा 150 ग्रॅम मॅक्झिमम, किंवा 200 ग्रॅम मॅक्स. तर आपण काय करणार, त्यांना एक स्पेसिफिक, आता आपण काय करणार, जे काही ज्यांचे जे काही बॉडी वेट असेल 100 ग्रॅम ज्या माईसचं किंवा ज्या रॅट्सचं वेट असेल त्यांना आपण काय करणार 5 mg हे देऊन देणार. आणि त्यांना कसं दिलंय आपण, तर कसं दिलंय म्हणजे काय की आपण काय केलं, त्यांना ओरली दिलं, की त्यांना इंट्राव्हेनस दिलं, की त्यांना अदर काही जे इंट्रामस्क्युलर असेल किंवा इंट्रा पेरिटोनियल असेल किंवा IP असेल, ओके, किंवा इंट्राव्हेनस असेल, IV असेल, किंवा ओरली दिलं किंवा डर्मली दिलं, दॅट इज स्किन लेअर. तर ती व्हॅल्यू म्हणजे काय, आपण काय कन्सिडर करणार, आपण जर समजून घ्या LD ओरली दिलं त्यांना, तर आपण त्याला काय कन्सिडर करणार LD ओरल. आणि पर त्यांचं बॉडी वेट म्हणजे काय बघा, इथं व्हॅल्यू दाखवा, एक्झाम्पल इज वॉट, LD ओरल कॉमा रॅट. आपण रॅट वरती एक्सपेरिमेंट केला आहे आणि 5 mg पर kg, म्हणजे त्याचे काही रॅटचं वेट असेल 1 kg, तिथे एक एक्सपेरिमेंट दिला आहे समजून घ्या, आणि तर त्याला 5 mg पर kg आपण तिथं ते इंजेक्ट केलं असेल. तो जर 2 kg चा रॅट असेल त्याला 10 mg आपण तिथं त्याला ओरली ते सबस्टन्स किंवा जो काही आपल्याला त्याचा LD डिटरमाइन करता येतो आपण तिथं दिलेला असेल. त्यानंतर सेकंड इज फॉर रॅबिट. बघा, तर त्याचा व्हॅल्यू आपण काही डिटरमाइन करणार किंवा LD कशी एक्सप्रेस करणार, तर LD दॅट इज स्किन रॅबिट, म्हणजे स्किन वरती रब करणार रॅबिटच्या, दॅट इज LD स्किन रॅबिट, दॅट इज 5 ग्रॅम पर kg. ओके, कळतंय तुम्हाला आपण टेस्ट कशी डन करतो आणि आपण व्हॅल्यू कशी ठरवत असतो, हे सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. सो द एक्झाम्पल LD oral rat 5 mg per kg means that
5 milligrams of that chemical for every 1 kilogram body weight of the rat. लक्षात घ्या की 5 मिलीग्रॅम आपण त्या केमिकलचा सबस्टन्स घेणार, तो सबस्टन्स घेणार आणि तो 1 किलोग्रॅम बॉडी वेट ऑफ द रॅट त्याला तो ऍडमिनिस्टर करणार बाय देअर माउथ आणि त्यातनं त्याचा कॉजेस द डेथ ऑफ 50% ऑफ द टेस्ट ग्रुप. दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट LD50. तुम्हाला कळतंय का मी काय सांगतोय? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके. जर प्रॉब्लेम असेल तर मध्ये विचारू शकता, असं नाहीये की मी थांबणार आणि तुम्हाला लिंक, तसं काय नाही विषय. तुम्हाला जर नाही कळत कन्सेप्ट तर तुम्ही विचारू शकतात पुन्हा. मी बघा तुम्हाला एकदम शॉर्ट मध्ये समजावून सांगतोय की LD आपण कसा टेस्ट करतो किंवा कसा डिटरमाइन करतो. तर आपण सिम्पली काय करतो, एक ग्रुप ऑफ रॅट किंवा माईस घेतो किंवा डिफरंट जे काही स्पेसिस ऑफ ॲनिमल्स मी तुम्हाला सांगितलं ते घेतो. त्यात आपण काय करतो, त्यांना आपण 5 प्रकारे त्यांना आपण ते ड्रग्स देऊ शकतो किंवा ते काही सबस्टन्स असेल तो देऊ शकतो. की पहिला जो प्रकार आहे तो ओरली, दुसरा असेल स्किन म्हणजे डर्मली, तिसरा असेल इंट्राव्हेनस म्हणजे काय ब्लड वेल्स मध्ये त्याला इंजेक्ट केलं जाऊ शकतं, चौथा असेल इंट्रामस्क्युलर की मसल्सच्या मध्ये तो दिला जाऊ शकतो, किंवा ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी की ज्याला आपण इंट्रापेरिटोनियल म्हणतो, की स्टमक रिलेटेड जो काही पार्ट असतो आपण त्याला ॲब्डोमिनल म्हणजे स्टमकचा जो काही बिलो पोर्शन असतो ॲब्डोमेन असतं आपलं, तिथं तो इंजेक्ट केला जाऊ शकतो. दॅट इज IP, दॅट इज इंट्रापेरिटोनियल. सो हे जनरली काही फर्स्ट टर्मिनॉलॉजीज आहेत की आपण त्याला कशा कुठल्या वेने आपल्याला आपण ते सॅम्पल त्याला दिलेलं आहे त्याच्यावरनं आपण कन्सिडर करू शकतो की LD ओरल, LD डर्मल, LD IV दॅट इज इंट्राव्हेनस, LD IM दॅट इज इंट्रामस्क्युलर और LD IP दॅट इज इंट्रापेरिटोनियल. आणि त्याच्यानंतर आपण वेगवेगळ्या स्पेसिस वापरू शकतो, पण सध्या फक्त ऑफनली वी हॅव टू बी यूज रॅट और माइस. अँड हाऊ वी विल एक्सप्रेस दॅट LD, LD व्हॅल्यू आपण एक्सप्रेस कशी करायची, तर फॉर दॅट एक्सप्रेसिंग ऑफ दॅट LD व्हॅल्यू वी हॅव टू बी जस्ट टेकिंग अ वेट ऑफ केमिकल, की जे काही आपण सबस्टन्स आपल्याला ज्याचा LD काढायचा आहे तो आपण वे करणार, त्याचं वेट घेणार पर किलोग्राम बॉडी वेट ऑफ द ॲनिमल. आणि ते किती पर कसं असेल ते की 1 किलोग्राम बॉडी वेट ऑफ द ॲनिमल सोबत ते पर वेट असेल कुठल्या याचं, त्या सबस्टन्सचं. and it states that what the test animal used and route of exposure or administration. आणि त्याच्यानंतर त्याची व्हॅल्यू कशी आपण सांगणार की ते आपण कुठल्या रूटनी किंवा कुठल्या वेनी ऍडमिनिस्टर केलं त्या अॅनिमलच्या बॉडीमध्ये, म्हणजे आपण ओरली दिलं आहे का, आपण स्किन वरती रब केलं आहे, किंवा आपण इंट्राव्हेनस दिलेलं आहे म्हणजे दॅट इज ब्लड वेन थ्रू, किंवा आपण इंट्रामस्क्युलर दिला आहे किंवा इंट्रापेरिटोनियल दिला आहे, ती आपण व्हॅल्यू कन्सिडर करणार. की आपण जर एक कन्सिडर करा की आपण एक सबस्टन्स घेतला, एक अॅनिमल घेतला आणि त्या अॅनिमलला आपण तो सबस्टन्स दिला, तर आपण तो सबस्टन्स इंट्रापेरिटोनियल दिला तर आपण त्याला काय म्हणणार LDIP रॅट. काय कन्सिडर करणार आपण त्याला LDIP रॅट. ओके. आणि जो आपण आता एक कन्सिडर इथे एक्झाम्पल दिलं आहे बघा की LD ओरल रॅट 5 mg पर kg म्हणजे काय, इथं 5 मिलीग्राम त्या 1 किलोग्राम जो काही माईस असेल किंवा रॅट असेल त्याला एक 5 mg चा आपण डोस दिला असेल आणि त्याच्यामध्ये त्याची डेथ झाली असेल, दॅट इज नोन ॲज व्हॉट LD ओरल रॅट 5 mg पर kg. नंतर LD स्किन रॅबिट दॅट इज 5 ग्राम पर kg. सो द एक्झाम्पल इज व्हॉट LD ओरल रॅट 5 mg पर kg. तर याचा अर्थ काय होतो, LD काय म्हणजे लिथल डोस, ओरल म्हणजे तो ओरली त्याच्या माउथनी त्या रॅट मध्ये तो 5 मिलीग्राम सबस्टन्स जो असेल XYZ तो सबस्टन्स तिथं त्याच्या माउथ मध्ये त्यांनी इन्सर्ट केला आणि त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर जो काही ग्रुप ऑफ पीपल आपण किंवा ग्रुप ऑफ माईस घेतलेला होता त्यामध्ये 50% रॅट्स वगैरे जे असतील ते तिथं डेथ झालेले असतील. ओके. अँड दॅट कॉल्ड एज व्हॉट LD50. तर आपण त्याला कसं एक्सप्रेस करणार बघा, एक्सप्रेस सिम्पली इज व्हॉट की 5 milligrams of that chemical for every 1 kilogram body weight of rat when administered in one dose by mouth causes the death of the 50% of the test group. That is known as an what LD oral comma rat 5 mg per kg. With the help of this methods we have to be determined or we have to be testing the LD for that particular substance is there. Okay. So this is all about how we will testing the LD or the LC. And same for if we have to be determine LD, so this same process for our LC also, that is lethal concentration also. Okay. Then if the lethal effects from breathing a compound are to be tested, the chemical, usually a gas or a vapor, is first mixed in a known concentration in a special air chamber where the test animals will be
placed, and this concentration is usually quoted as parts per million, that is ppm, or the milligrams per cubic meter is there. And in this experiment, a concentration that kills 50% of the animals is called lethal concentration 50 rather than an LD. की सेम आपण प्रोसेस केली, फक्त इथं काय केलं आपण, तिथं आपण ऑक्सिजन किंवा जे काही एअर असेल किंवा जो काही एखादा पर्टिक्युलर असेल, म्हणजे पर्टिक्युलर्स असतील, म्हणजे काय, जे काही पार्टिकल्स आपल्या एअरमध्ये इन्व्हॉल्ड असतात किंवा मिक्स असतात, किंवा जो काही टॉक्सिक गॅस असेल किंवा काही जे केमिकल्स असतील आपल्या एअरमध्ये मिक्सअप झालेले असतील, तर त्याच्यावरनं आपण सेम प्रोसेस वापरून तिथं आपण लिथल कॉन्सन्ट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन लेवलला किंवा मिलीग्राम्स पर क्युबिक मीटर लेवलला आपण डिटरमाइन करू शकतो, सेम ॲज पर दी एलडी, दॅट इज लिथल डोस, अँड एलसी, दॅट इज लिथल कॉन्सन्ट्रेशन इज देअर. Now, when an LC value is reported, it should also state the kind of test animal studied and the duration of the exposure is there. Means what? Example, lethal concentration बघा, रॅट घेतला आपण आणि 1000 ppm per 4 hour or LC mouse 5 mg per मीटर फॉर 2 hour. म्हणजे काय, तो काही आपण सबस्टन्स घेतला, त्याची एलसी व्हॅल्यू आपण कशी डिटरमाइन करणार, आपण XYZ सबस्टन्स घेतला, आता त्याचा एलसी काढायचा आपला लिथल कॉन्सन्ट्रेशन, तर आपण रॅट म्हणून आपण तिथं सब्जेक्ट घेतले आणि त्यांना काय केलं आपण 1000 ppm त्या पर्टिक्युलर गॅसला किंवा त्या गॅसमध्ये जे काही वेगवेगळे केमिकल्स असतील त्याला 4 तासाकरता ठेवलं 1000 पार्ट्स पर मिलियन लेवलला. आणि त्यात काय झालं, जो काही ग्रुप आपण घेतला होता त्यात 50% अॅनिमल हॅज बीन डेड, आणि त्याची जी व्हॅल्यू असेल दॅट अवर व्हॅल्यू इज व्हॉट LC50, की जी काही आता 1000 ppm पर 4 hour, दॅट इज द व्हॅल्यू फॉर दॅट द लिथल डोस. इतका वेळ जर तुम्ही त्या व्यक्तींना एवढा याला ठेवलं पर्टिक्युलर गॅसियस एरियामध्ये किंवा ऑक्सिजन एरियामध्ये, की जिथं वेगवेगळे टॉक्सिन्स गॅसेस आर प्रेझेंट, सो एवढ्या वेळामध्ये त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसची किंवा पर्टिक्युलर अॅनिमलची डेथ होऊ शकते, अँड दॅट इज द एलसी व्हॅल्यू फॉर दॅट पर्टिक्युलर गॅस ऑर दॅट पर्टिक्युलर एअर इन देअर. ओके, so this is simple. We have to be testing the LC as well as the LD is there, that is lethal concentration, as well as the lethal dose is there. Okay, how will you determine that, and how will you express that? I think about this idea, I think you have to be all the clear about that. प्रत्येकाला कळालं का पुन्हा सांगू? हॅलो, हॅलो, Yes, sir. पुन्हा सांगायचं तुम्हाला कळालं, म्हणजे कसं आहे, मला पुन्हा सांगायला काही प्रॉब्लेम नाहीये, तुम्ही म्हणणार तर पुन्हा सांगतो मी, त्यात काही इश्यू नाही. थोडी कन्सेप्ट न्यू आहे, जर तुम्ही थोडं रीड केलं व्यवस्थित, तुम्ही तर स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्या, तुम्ही नंतर वाचा, तुम्हाला आयडिया क्लिअर होईल. ओरली मी सांगतोय बऱ्याच, आणि मी एवढं म्हणजे मराठीत सुद्धा तुम्हाला सांगून दिलं की आपण कसं डिटरमाइन करतो, कशी टेस्टिंग करतो. सिम्पली आपण काय करणार, कुठला वेनी त्याला देतोय, ऍडमिनिस्ट्रेशन आपल्या कुठल्या वेनी आहे, तो एक वे म्हणजे ओरल असेल, ओरल ते आपण ठरवणार, आणि पर mg पर किलोग्राम पर बॉडी वेट, म्हणजे काय आपण कशी एक्सप्रेस करणार, की सगळ्यात आधी आपला रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन काय आहे, त्याच्यानंतर आपण कुठला अॅनिमल टेस्टिंगसाठी वापरलेला आहे, कुठला स्पेसिस आहे, रॅट असेल, माईस असेल, डॉग असेल, तो की म्हणजे काय LD, दॅट इज लिथल डोस, ब्रॅकेटमध्ये काय असेल आपला व्हॉट, दॅट इज अवर ओरल, म्हणजे काय माउथ द्वारा आपण त्याला इन्सर्ट केलं असेल किंवा ऍडमिनिस्टर केलं असेल, कॉमा रॅट, आपला सब्जेक्ट काय असेल किंवा आपला एक्सपेरिमेंटल अॅनिमल काय असेल, रॅट, डॅश 5 mg पर किलोग्राम, म्हणजे काय 5 मिलीग्रॅम आपण जेवढं ते 2 किलोचा जर तो हे असेल त्याला आपण 10 मिलीग्रॅम आपण तो सबस्टन्स दिला असेल आणि त्याच्यामध्ये त्याची डेथ झाली असेल, अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस we have to be determine, or we have to be testing the particular substance or particular chemicals compound of that, what is that LC is there and what is LD is there, that is lethal dose, की त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सचा लिथल डोस काय आहे किंवा LC काय आहे, लिथल कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, हे आपण जनरली याच्यामध्ये आपण टेस्टिंग करू शकतो. अँड हाऊ विल यू एक्सप्रेस दॅट, एक्सप्रेस इन सिम्पली, की मी तुम्हाला सांगितलं ब्रॅकेटमध्ये रॅट घ्यायचं, ओरल घ्यायचं, LD घ्यायचं, त्यानंतर डॅश करून पुढे 5 mg पर किलोग्राम, तो अशा वेनी आपण टेस्टिंग करत असतो. ओके, हॅलो, इज देयर एव्हरीवन हॅज क्लिअर दिस अबाउट दिस आयडिया? हो सर. नक्की. ओके, so this is our last point, and that is very important about the lethal dose and the lethal concentration, की वेअर कॅन आय फाइंड अ LD अँड LC व्हॅल्यू. तर आपल्याला प्रत्येक सबस्टन्सची आपल्याला अनालिसिस करायची बसच नाहीये, गरज नाहीये. म्हणजे आपल्याला आपण काय करणार, आपल्याकडे एखादा अननोन सबस्टन्स आला तर फक्त आपण त्याला आयडेंटिफाय करायचंय की तो कुठला आहे एक्झॅक्टली.
ते जर आपल्याला कळालं म्हणजे आपल्याला फक्त त्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे आणि ते तुम्ही इझिली करू शकता बिकॉज यू आर ऑल दी एक्सपर्ट अँड यू आर ऑल दी अनालिटिकल केमिस्ट्री स्टुडंट. सो तुम्हाला केमिकल टेस्टिंग काय आहे, त्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटल टेक्निक काय आहे, कुठले अनालिटिकल प्रोसेस आपण एखाद्या सबस्टन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी वापरू शकतो, तुम्हाला सगळे आयडिया ऑलरेडी क्लिअर असतात. मग तुम्ही त्या सबस्टन्सला किंवा अननोन ड्रग्सला आयडेंटिफाय केलं, त्यानंतर फक्त तुम्ही आयडेंटिफाय केलं की यस ठरवलं की हा एखादा ड्रग आहे, हा एखादा नार्कोटिक्स ड्रग आहे किंवा हा एखादा बार्बिच्युरेट्स आहे किंवा बेन्झोडायझेपिन टॅबलेट्स आहे किंवा जी असेल व्हॉट एव्हर. सो ती आपण तिथं आता एलडी आणि एलसी कसा व्हॅल्यू आपण शोधायची, तर सिम्पल इज व्हॉट the largest single collection of LD and LC values is in the database registry of toxic effects of chemical substances, that is RTECS. ते तुम्ही वेबसाईटला जर सर्च केलं, दॅट इज अवेलेबल बाय सबस्क्रिप्शन ऑन द इंटरनेट. ती एक लायब्ररी आहे. लायब्ररी म्हणजे आपण त्याला ऑनलाईन डाटाबेस त्याला आपण कन्सिडर करू शकतो की दॅट इज अ डाटाबेस, दॅट इज अ रजिस्ट्री ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ केमिकल सबस्टन्सेस, की जे काही वेगवेगळे केमिकल सबस्टन्सेस आहेत त्याचे टॉक्सिक इफेक्ट्स काय आहेत आणि त्यात किती अमाऊंट ऑफ आपण ते जर घेतलं तर त्याची डेथ म्हणजे एलडी त्याचा म्हणजे लिथल डोस त्याचा आपल्याला होऊ शकतो का. दॅट इज ऑल अवेलेबल बाय सबस्क्रिप्शन ऑन द इंटरनेट. जस्ट यू हॅव टू search, that is RTCS, that is Registry for Toxic Effects of Chemical Substances, as well as you have to be going on this website, that is www.ccohs.ca or products or RTECS, and that gives you a data for that की कुठला सबस्टन्स हा किती अमाऊंट ऑफ याच्यामध्ये एल टेस्टचा लिथल डोस त्याला कन्सिडर केलं जाऊ शकतं. हे आपल्याला ऑल इंटरनेट म्हणजे इंटरनेटवर आपल्याला इझिली अवेलेबल आहे. त्यानंतर काही दोन अजून वेगळे डाटाबेसेस आहेत की टू अदर डाटाबेस अवेलेबल फ्रॉम CCOHS, that is ChemInfo, that is CHEMINFO, and the Hazardous Substances Data Bank, that is HSBD, Hazardous Substances Data Bank is there, are in the Chempendium, that is HTTPA www.ccohs.ca products or Chempendium, or and that collection you give an result or you give an data about the LD and the LC values. म्हणजे तुम्ही काय करायचंय, फक्त जो काही तुमच्याकडे सबस्टन्स आलेला आहे लॅबोरेटरीमध्ये त्याला फक्त आयडेंटिफाय करायचं आहे आणि त्याचं एस्टिमेशन करायचं आहे की किती अमाऊंट ऑफ तो सबस्टन्स त्या पर्टिक्युलर विक्टिमच्या बॉडीमध्ये होता. कधी तुम्ही जे सॅम्पल आले तुमच्याकडे 50 ग्रॅम टिश्यू आलेला आहे, तर 50 ग्रॅम मधनं तुम्ही 25 ग्रॅम टिश्यू अनालिसिस साठी घेतला, म्हणजे एस्टिमेशन करण्यासाठी घेतला किंवा आयडेंटिफाय करण्यासाठी घेतला. तर त्यामधनं तुम्ही काय करणार, 50 ग्रॅम टिश्यू मधनं तो काही सबस्टन्स अननोन सबस्टन्स किंवा ड्रग असेल त्याला तुम्ही सगळं आयडेंटिफाय करणार आणि त्याचं एस्टिमेशन करणार. एस्टिमेशन करणार म्हणजे काय की तो किती अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स त्या 50 ग्रॅम मध्ये डिझॉल्व्ह झालेला किंवा ऍब्झॉर्ब झालेला आहे. ओके, आणि ते एस्टिमेशन करून मग तुम्ही त्या पर्सनचं बॉडी वेट किती होतं लक्षात घ्या. त्या विक्टिमचं बॉडी वेट किती होतं तुम्हाला पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वरती ते मेन्शन केलेलं असतं, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यावरती मग तुम्ही सांगू शकता की इतकं जर या टिश्यू मध्ये सापडला तर त्या बॉडी वेट वरनं तुम्ही किती एमजी मध्ये त्यांनी घेतला असेल, म्हणजे जर तो कन्सिडर केला तुम्ही की पर किलोग्राम तुम्हाला जर एक कळालं की दॅट इज 1 mg or 2 mg you have to be estimated, and from that body weight you have to be say that yes 80 kilogram weight of that person is there and I have found 50 gram, then you multiply with that another value and you will get a proper amount of substance which is absorbed by that person inside their body. ओके, आणि त्याच्यावरनं मग तुम्ही काय करणार, ऑनलाईन ही जी काही लायब्ररी आहे दॅट इज RTECS, दॅट इज रजिस्ट्री फॉर ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ केमिकल सबस्टन्स, किंवा जी काही COCH ChemInfo आहे की दॅट इज अँड हजार्डस सबस्टन्सेस डाटा बँक आहे HSBD. ह्या 2-3 ज्या काही म्हणजे लायब्ररी आहेत किंवा ऑनलाईन डाटाबेस सिस्टीम आहेत त्या तुम्हाला त्या सबस्टन्सचा LD50 किंवा LD किंवा जो काही लिथल डोस असेल किंवा लिथल कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर तुम्हाला सांगून देतील की यस तुम्ही हा सबस्टन्स जर एस्टिमेट केलेला आहे तर त्याचा जर डोस इतका इतका त्या व्यक्तीला दिला, म्हणजे 100 mg त्या व्यक्तीला दिला तर त्याची त्याच्यामध्ये डेथ होऊ शकते, दॅट इज लिथल डोस तो कन्सिडर केला जाऊ शकतो. हा सगळा डाटा तुम्हाला ऑनलाईन इथं अवेलेबल आहे. ओके, जस्ट यू हॅव टू फाइंड देअर, just insert on your system, just add the RTECS as well as ChemInfo as well as the HSBD, that is Hazardous Substances Data Bank. ह्या वेबसाईट किंवा हे जे काही तुम्हाला इंटरनेटवरती अवेलेबल जे काही वेगवेगळे लायब्ररीज आहेत किंवा डाटाबेसेस आहेत ते तुम्हाला पर्टिक्युलर सबस्टन्सची तुम्हाला लिथल डोस काय आहे पर्टिक्युलर सबस्टन्सचा किंवा लिथल कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे पर्टिक्युलर केमिकलचं एअरमध्ये ते तुम्हाला इझिली तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकतं. आणि तुम्ही या डाटाबेसवरनं तुम्ही सांगू शकतात कोर्टमध्ये किंवा कुठं पण की यस इतकी व्हॅल्यू मला एस्टिमेट झाली होती आणि त्याला मी ते पर केजी
कन्सिडर केलं आणि मी ऑनलाईन डाटाबेसचा सुद्धा तुम्हाला एक रिपोर्ट म्हणून रेफरन्स जोडत आहे की इतकं जर व्हॅल्यू म्हणजे ही स्टँडर्डाइज डाटा आहे. हा जो काही डाटाबेस असेल दॅट इज स्टँडर्डाइज डाटा फॉर यू, की तुम्हाला त्यामध्ये कळेल की येस पर्टिक्युलर सबस्टन्स इज देअर इज व्हॉट की दिस इज द लिथल डोस फॉर द व्हिक्टिम और लिथल डोस फॉर द पर्सन. ओके, समजलं प्रत्येकाला? सो दिस इज अ सिग्निफिकन्स ऑफ एल डी अँड एल. येस, एनीवन हॅज एनी प्रॉब्लेम or any query? Yes or no, please. Hello, am I audible? Yes, sir. ओके, तुम्हाला कळत आहे किंवा नाही हे बघा. लिथिल डोस, लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन इन आवर सिलेबस गिविंग अ ब्रॉड पॉइंट इज देअर. And what is dose, what is little dose, what is little concentration, and what are their significance in our analytical chemistry or in our syllabus. तुम्हाला या प्रत्येक टर्मिनॉलॉजी ज्या आहेत त्या तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. LD50, LC50 त्याचे सिग्निफिकन्स काय आहे, का आपण तो डिटरमाइन करतो, कसा तो डिटरमाइन करतो. ओके, आपण कसा तो डिटरमाइन करतो या सुद्धा गोष्टी आपल्याला माहित असणं फार गरजेचं आहे. मी तुम्हाला टेस्टिंग सुद्धा सांगितली आणि तुम्हाला त्याच्या व्हॅल्यू सुद्धा सांगितला. त्यानंतर तुम्ही एस्टिमेट केलं, एक्स्ट्रॅक्ट केलं त्या बॉडी टिश्यू मधनं किंवा जे काही बायोलॉजिकल टिश्यू झाले असेल त्यामधनं. त्यानंतर तुम्ही त्याचं LD कसा ठरवणार. ओके, आणि तुम्हाला त्याचा स्टँडर्डाइज डाटा कुठं मिळेल. तुम्ही एस्टिमेट केला म्हणजे आयडेंटिफाय केला, मग तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर केमिकलचा किंवा पर्टिक्युलर सबस्टन्सचा स्टँडर्ड डाटा कुठं असेल की तो इतका इतका घेतला म्हणजे त्या व्यक्ती डेथ होऊ शकते. हा जो स्टँडर्डाइज डाटा असेल त्या या आपल्या ऑनलाईन जे काही डाटाबेस आहे किंवा लायब्ररी आहेत, RTCS किंवा कॅम इन्फो किंवा HSBD. Okay, so this library gives and use and standard data about that particular chemical or that particular drug is there. ओके, सो हा जो आपला पॉइंट होता आपल्या सिलेबस मध्ये की लिथिल डोस LD50 अँड LC50, दॅट इज लिथल डोस 50 अँड लिथल कॉन्सन्ट्रेशन 50, यांचे सिग्निफिकन्स काय आहेत ते सिग्निफिकन्स सुद्धा मी तुम्हाला सांगितले. का आपण स्टडी करतो, वाय इट इज सो इम्पॉर्टंट इन ह्युमन हेल्थ while we are prescribing any drugs by the doctor to the patient, that time we have to be studied about lethal dose. Okay, सो डॉक्टरांना त्याचा लिथल डोस माहित असणं फार गरजेचं आहे. या बऱ्याचशा गोष्टी आपण म्हणजे सिग्निफिकन्स इज व्हॉट, दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ अवर LD50 अँड द LC50 व्हॅल्यूज. आणि आपला स्टँडर्डाइज डाटा कुठं मिळेल तर स्टँडर्डाइज डाटा इज फाउंड ऑन दी ऑनलाईन वेबसाईट और ऑनलाईन databases are there, that is HSBD, that is CCTES. Okay, so these are the standardized data. Yes, anyone has any query about these points? Yes. त्यानंतर हु इन्व्हेंटेड द आयडिया ऑफ LD हे सुद्धा तुम्हाला माहित असणं. JW31, प्लीज नोट डाऊन द सायंटिस्ट नेम. नंतर LC50% काय आहे, LD काय आहे, टॉक्सिसिटी काय आहे. त्यानंतर LD50 आणि LC50 आपण कसं स्टडी करतो, त्याचा डोस म्हणजे काय, आणि त्यानंतर लिथल डोस म्हणजे काय, हे सगळ्या कन्सेप्ट आपण इथं स्टडी केलेल्या आहे व्यवस्थित. जर कोणाला काही जर प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता, अदरवाइज वी हॅव टू बी स्टॉप्ड हिअर. हॅलो, हे बघा आपला सिलेबस जो आहे म्हणजे आपला दिसतंय, द स्क्रीन इज विजिबल. हॅलो. Yes, sir. ओके, सो दिस पॉइंट्स आर ओव्हर हिअर टुडे. म्हणजे हे जे काही आपले पॉइंट्स होते, स्पेशल फीचर ऑफ फॉरेन्सिक अनालिसिस, सॅम्पलिंग, सॅम्पल स्टोरेज, सॅम्पल डिझॉल्युशन, त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइझन्स, त्यानंतर लिथिल डोस, त्यानंतर LD50, LC50 आणि त्याचे सिग्निफिकन्स, त्यानंतर तो कसा टेस्ट केला जातो, त्यानंतर तो कुठं कुठं व्हॅल्यू आपल्याला मिळतात, स्टँडर्ड व्हॅल्यू, तो सगळा डाटा मी तुम्हाला इथं शेअर केलेला आहे किंवा तिथं तुम्हाला सांगितलेला आहे. ओके, आता जे काही आपले रिमेन पॉइंट्स आहेत की जनरल डिस्कशन ऑफ पॉइझन्स विथ स्पेशल रेफरन्स टू मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ सायनाइड, की मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ सायनाइडचं आपल्या बॉडीमध्ये कसं आहे, त्यानंतर ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं कसं आहे, त्यानंतर स्नेक वेनमचं कसं आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं बघणार आहोत इन अ नेक्स्ट लेक्चर. त्यानंतर जे काही आपले पॉइझनस मटेरियल आहेत की लेड, मर्क्युरी आणि आर्सेनिक, हे आपण कसे एस्टिमेट करतो फ्रॉम बायोलॉजिकल सॅम्पल्स, ते सुद्धा मी तुम्हाला त्याच्या प्रोसेस वगैरे सगळ्या इथं शिकवणार आहे.
की लेडचं एस्टिमेशन कसं करायचं, मर्क्युरीचं कसं करायचं, आर्सेनिकचं कसं करायचं. ओके, सो दीज आर दी टू मेन पॉइंट्स वी हॅव टू बी रिमेन हिअर. आणि द लास्ट ओनली इज व्हॉट, की प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स काय आहेत फॉरेन्सिक अनालिसिसचे, आणि त्याचे एक दोन एक्झाम्पल्स जे असतील अनालिटिकल केमिस्ट्री मधले आणि रिसर्च मधले, ते जस्ट आय हॅव टू बी शेअर विथ यू. पण अप टू दिस पॉइंट, की हे जे आपले पॉइंट्स आहेत, या पॉइंट पर्यंत आपला सिलेबस जो आहे तो ओव्हर झालेला आहे. याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. ओके, म्हणजे कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही असं मला कन्सिडर करावं लागेल. आणि आतापर्यंतच्या नोट्स मी तुम्हाला शेअर करतो आज इव्हिनिंगला ग्रुपवरती, किंवा इंडिव्हिज्युअली शेअर करतो, एकाला कोणाला तरी ग्रुपवरती न टाकता तुमच्या अनऑफिशियल ग्रुपला तुम्ही शेअर करून टाका कोणीतरी एका. ठीक आहे. ओके सर. ओके, चालेल. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर डिस्कशन करू शकतात, किंवा नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला वाटेल तर आपण याच्यावरती पुन्हा रिव्हिजन घेऊयात, आणि मग आपले जे पुढचे जे पॉइंट्स आहेत ते आपण ते डिस्कस करूयात. सध्या कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही असं कन्सिडर करतो. मग जर असेल तर विचारू शकतात.